हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आम अष्टम श्रेणी विज्ञान पढ़ा तृतीय अध्याय है स्वास्थ्य ही संपद है आमर जो नुआ बही आसी है स्वास्थ्य ही संपद। तो देख ये आमको केते गुडे क्वेश्चन पचारि। प्रथम प्रश्न पचारि जे साधारणतः थंडा भली संक्रमण प्रति तुम शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे। जेतेबेले तुमको थंडा धरे है जेतेबेले तुमको थंडा धरे तुमर शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे है। द्वितीय प्रश्न पचारि आजिकाली आमे देखू बसंत किंबा पोलियो भली रोग कम व्यापुची किंतु मधुमेह और हृद समस्या माने जो हार्ट अटैक आसी थाए है हृद समस्या साधारणतः अधिक संख्यार हेउची काहींकी। देख बसंत रोग है पोलियो रोग एगुड़िक आजिकल कम देखा जाउची तुमे देखिथिबो किंतु मधुमेह जो डायबिटीज बा सुगर अच्छी आउ जो हार्ट डिजीज अच्छी यही सब माने जो हार्ट को समस्या आसुची यही सब बेसी मात्रा रे देखा जाउची काहींकी एपरी है। तापरे जलवायु परिवर्तन जो नूतन प्रकार रोग सृष्टि हो पारे कि एठी पुणी पचारि जे आमर जदि जलवायुटा परिवर्तन है जलवायु परिवर्तन जो नूतन रोग हो पारे कि बोली पचारि। 4 नंबर पचारि मानसिक चाप किंबा चिंता आमको किपरि प्रभावित करे एवं यह आमको असुस्थ करिथाए कि आमे आजिकाली अधिक मानसिक चाप नौछे है बेसी चिंता करुछे है तो यह आम शरीर को प्रभावित करे बोली कि पचारि। यही सबूर उत्तर आम जितेबाला पढ़ा तापर करवा है। तापरे कही रोग व्यापीवा समय रे निर्दिष्ट गोष्ठी कहीं अन्य मानक अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है। जितेबाला कौन भी रोग आसे कहीं केते जन लोक बेसी प्रभावित होती आउ केते जन लोकों मध्य कौन प्रभाव पड़े ना रोगर है। यही सब प्रश्नर उत्तर आम पर देखा। एबे देख आम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा कौन कही देख फास्ट कहला जे स्वास्थ्य कौन केवल रोगरे न पड़ा बुझाए है। गोटे व्यक्ति अच्छी मनकर ताकू आम सेतेबेले ही स्वस्थ कहवा कि जेतेबेले ताकू रोग होइनी है। जेपरिक प्राचीर पत्र रे सन्निवेशित विभिन्न खबर कागज रे प्रकाशित स्वास्थ्य संपर्कित संवाद बा उक्ति आम देशर लोक मानकर स्वास्थ्य संबंध रे की सूचना प्रदान करुछि। रोग न हेबार अर्थ कौन स्वास्थ्य जदि तुमको कौन सी रोग होई नाही है तेबे तो आमे कौन कहबा जे तुमे होछ जने सुस्थ व्यक्ति है। वास्तविक स्वास्थ्य कहिले शरीरर ठीक शारीरिक भाव में ठीक अनुभव करवा सकारात्मक रहिबा है एवं अन्य मानक सहित दृढ़ संपर्क रखिबा मध्य अंतर्भुक्त। गोटे व्यक्ति को आमे केतेबेले सुस्थ व्यक्ति बोली कहि परिबा जेतेबेले ताकू कौन सी रोग होई नाही सेतेबेले ना केतेबेले आमे गोटे व्यक्ति को सुस्थ सेतेबेले कहिबा जेतेबेले से व्यक्ति शारीरिक भाव में ठीक अनुभव करिवो है ताकू भल लागिवो। तापरे से सकारात्मक रहिबो माने तार माइंडसेटा पॉजिटिव थिबो है से सब बेले पॉजिटिव चिंताधारा रखुथबो। तापरे से अन्य मानक सहित भल संपर्क रखिबो ता चारि पाखरे जो लोक माने अछंती समस्तक सहित से भल संपर्क रखिबो हेले जाइकी आमे व्यक्ति को सुस्थ व्यक्ति कहि परिबा। बुझी पारिलो। तापरे देखिबा सुस्थ व्यक्ति निज शरीरर जत्न निये एक सकारात्मक मानसिकता बजाय रखे एवं सामाजिक जीवन को उपभोग करे है। सुस्थ व्यक्ति क्या कहवा जी निज शरीरर जत्न निये है सकारात्मक मानसिकता बजाय रखे माने सब बेले पॉजिटिव भावे आउ सामाजिक जीवन को उपभोग करे माने समाज रे से मिलीमिशिकी रहे है। एबे आस अनुसंधान करवा सुस्थ रहिबार प्रकृत अर्थ कौन है। आस पढ़ा जड़े अष्टम श्रेणी छात्र अन्य एक सहरर नूतन स्कूल को स्थानांतरित होते है। गोटे स्टूडेंट थिले जे कि अष्टम श्रेणी रे पढ़ुथिले तो से गोटे अलग स्कूल को नुआ स्कूल को गले है। तार नूतन परिवेश रे कौनसी बंधु नथिले आमे प्रथमे गोटे स्कूल को गले नुआ स्कूल को गले आमर कौन सांग न थांती है एवं पितामाता सर्वदा व्यस्त रहुथबारु से एकुटिया अनुभव करुथिले। से छात्र जनक कौन करुथिले एकुटिया अनुभव करुथिले तांको एका लागुथिला। तार एकलापण को भूलिबा पाई से तार फोन एवं सामाजिक गणमाध्यम रे अधिक समय बिताइला
ହେଲା। ତ ତାର ଏକଲାପନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାର ଫୋନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଲା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅନୁଭବ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ଆଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ। ସେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସେ ନୂତନ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜି ପାରିଲାନି, ହେଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ତାର ଓଜନ କମିଗଲା। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଲା। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ନ ଦେଖିବା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ହେଲା। ତ ଡାକ୍ତର ତାକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଫୋନ୍ ଦେଖନି, ହେଲା। ତୁମେ ଟିଭି ବା ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖନି, ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ତାକୁ କହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କାହାରି ସହିତ ମିଶୁନି, ଖେଲୁନି, ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ରହୁଛେ, ହେଲା। ତ ଆମେ ଫୋନ୍ ବା ଟିଭି ନ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କହିଛି, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ବାଲକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ କଲା। ଦେଖ, ସେ ବାଲକର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଏକଲାପନ ହେଉଥିଲା ତାକୁ, ହେଲା। ସେ ଏକା ରହିଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା, ହେଲା। ପୁଣି ତାର ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ତାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେ ଆହୁରି ଏକା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ହେଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ମନେ ହେଉଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ WHO, ହେଲା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି WHO ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ହେଲା, ଆଉ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ, ତାକୁ କୌଣସି ବେମାର ହେଇନଥିବ, ସେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉନଥିବ, ମାନେ ତାର ଶରୀରଟି ପୁରା ଭଲ ଥିବ ଆଉ ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି ଥିବ। ପ୍ଲସ୍ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥିବ, ହେଲା, ସକାରାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଥିବ, ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ସେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଭଲ ରହୁଥିବ, ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିମିଶିକି ସମାଜରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହୁଥିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଖରେ, ହେଲା, ଏଇ ତିନିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା। କାହାକୁ? ଯାହାର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବ, ହେଲା, ତାର ଶରୀରଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବ, ମାନେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଆଉ ସେ ସମାଜରେ ମିଳିମିଶିକି ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଥିବ, ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା, ହେଲା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କିଛି ରୋଗ ନଥିବ, ଯିଏ ମନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ସମାଜରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କରି ରଖିଥିବ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା। ମନେ ରଖ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ରୋଗର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିପାରିବ, ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ହେଲେ ତାକୁ ରୋଗ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କହିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିପାରିବ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭିନ୍ନ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ, ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିପାରେ, ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତା ସହିତ ସେ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ ବା ଲଢ଼ିପାରେ, ହେଲା, ହାର ମାନେନି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସମକକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥାଏ।
ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ଯିଏ ସମକକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମାନେ ଯେପରି ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଧରିବା, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା। ଦେଖିବ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ସମାଜରେ ମିଶେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେନି, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବେ, ଝଗଡ଼ା ହେବେ, ହେଲା, କାହାରି ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିପାରନ୍ତିନି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବା କି? ନା, କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ଏକ ସନ୍ତୁଳନ। ହେଲା, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା କଥା, ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ଥିବା କଥା, ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ପରିବେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିକି ଚଳିପାରୁଥିବା କଥା। ହେଲା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ଆମ ଦିନକୁ କିପରି ବିତଉଛୁ, ହେଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ହେଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଉଠିବା, ହେଲା, ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର। ହେଲା, ଆମେ ଦିନକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିତେଇବା ଦରକାର। ପ୍ଲସ୍ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେପରି ରହିବା କଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିବା। ଯେପରିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ହେଲା, ଅଲଗା ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବା, ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ଯେପରିକି ଆମେ ଶାଲ୍ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ରହିବା, ହେଲା, ଆମର ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବା, ହେଲା, ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଚଳିବା। ଏପରି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥାଏ, ହେଲା, ଆମ ଶରୀରଟି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେପରି ରହିବା କଥା ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତୁମକୁ ଯଦି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ସତେଜ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ହେଲା, ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିବ, ତୁମର ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ହେଲା, ଜୀବସାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିକି ଥିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ସତେଜ ଆଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ହେଲା, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ ସଫା କରିବ, ତା ସହିତ ତୁମର ଘରର ଚାରିପାଖରେ, ହେଲା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବ ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା, ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନିଦ୍ରାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନି, ହେଲା, ତ ଆମେ ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା, ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଶାନ୍ତ ମନ, ହେଲା, ଆମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା, ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ସତେଜ ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମେ, ତାପରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆମେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା, ସଫାସୁତରା ରଖିବା, ଠିକ୍ସେ ଶୋଇବା ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ହେଲା। ଏହା ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା, ହେଲା, ଯୋଗ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେଉଁ ମେଡିଟେସନ୍ କହୁଛେ, ହେଲା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା, ଏହିସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି କହିଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ଯିବା, ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କହିପାରିବା?
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରିବ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଯେଉଁଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ, ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବ, ସଫାସୁତୁରା ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବ, ସେ ନିୟମିତ ବା ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ଯିବ ହେଲା, ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇବ, ଆଉ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବ, ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାର ଶରୀରର ଦୋଷ ସମୂହ ଯଥା ବାତ ପିତ୍ତ କଫ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଦୋଷମାନଙ୍କର ସମତା ଆସିଥାଏ ସେହି ଔଷଧରେ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବୈଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ। ଦେଖ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏକି ଆମ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ ହେଲା। ଦେଖି, ଏଇ ବାତ ଆଉ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫଟା ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ମାନେ ସମତୁଳ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ହେଲା ବାତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ପିତ୍ତ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା କଫ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ବି ହେଲା ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଇଗଲେ ଆମ ଶରୀରଟା କ'ଣ ହୁଏ, ରୋଗ, ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହୁଏ। ତ ଆମକୁ ଏଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେହି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫକୁ ସମତୁଳ କରି ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କହିଥାଉ ନା ବେଲେ ବେଲେ ବାତ କଫ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବାତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ହେଇକି ରହିଲା ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ବାତ ପିତ୍ତ ଓ କଫ ଦୋଷମାନଙ୍କର ସମତା ଆସିଥାଏ ସେହି ଔଷଧରେ ଆମକୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମକୁ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଉ କଫକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ରୋଗ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବୈଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବୈଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଏଠି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତୁମେ ପଢ଼ି ବି ପାରିବ ଏ ବହିଟା, ଆଉ କିପରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଇଛି, ଆସ ତାଲିକା କରିବା ହେଲା। ଦେଖ, ତୁମର ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର। ଆମ ମା ବାପା ବା ଗୁରୁଜନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ତାହାର ତାଲିକା କରିବା ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ ହେଲା। ଦେଖ, କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ବଡ଼ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖ, ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ବା ପରିଷ୍କାର ରହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ଆମ ମା ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାମ କରିବା ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମେଡିଟେସନ କରିବା ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆହୁରି, ଆମେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା ହେଲା। କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯାହା ବି ଖେଳୁଛ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା, ସେଇଟା ତୁମେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା, ଖେଳିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ରନ୍ କରିବା ବା ଦୌଡ଼ିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆହୁରି କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ରୁହ, ଚଳାବୁଲା କରିବା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନ ତାଲିକାରେ ଅଧିକ ଯୋଡ଼। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ହେଲା। ଦେଖ ଯେପରିକି ନିମ୍ନ ତାଲିକାରେ ଅଧିକା ଯୋଡ଼। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପରଦାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟିଭି ବି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା ହେଲା। ବେଶୀ ଡେରିରେ ଶୋଇବନି ଫୋନ୍ ଦେଖିକି ହେଲା। ଏବେ ଖରା ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ଡେରିରେ ଶୋଇବେ ହେଲା। ତ ଡେରିରେ ନ ଶୋଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବ, ଆଉ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନେବ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ଉପବାସ ରଖିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କର, ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କର। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା, ଉପବାସ ନ ରହିବା ହେଲା। ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହ ମନକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବନି ହେଲା। ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଦେଖିବନି, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବନି, ବେଶୀ ମାନେ ସମୟ ଯାଏ ଅନିଦ୍ରା ରହିବନି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବ ହେଲା। ଉପବାସ ରଖିବନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ତୁମେ ଲେଖ ଏଠି ହେଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ବେଲେ ବେଲେ କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ ହେଲା, ସେଇଟା ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେଲା, ଜରୁରୀରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଆଉ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହେଲା, ଖରାଦିନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବନି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ତାଲିକା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ ଧୂମପାନ କରୁଛେ, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛେ ହେଲା, ଏଇସବୁରୁ ଦୂରରେ ରହ। ମାନସିକ ଚାପ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କର। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ମେଡିଟେସନ୍ କର। ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ହେଲା। ତୁମ ନିଷ୍କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ ସେଥିରୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖ। ସୁସ୍ଥ କିପରି ରହିବା ହେଲା, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ଫଳମୂଳ ଖାଇବ, ପନିପରିବା ଖାଇବ। ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପନିପରିବାକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପନିପରିବା ଖାଇବ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ହେଲା। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପରିହାର କର। ପ୍ରକ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ହେଲା, ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛେ ହେଲା, କୁରକୁରେ, ଚିପ୍ସ ହେଲା, ବିସ୍କିଟ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଖାଇବନି। ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଚର୍ବି ଥିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବନି, ମାନେ ଅଏଲି ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତାପରେ ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଚିନି ଥିବ, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବନି ହେଲା। ତାପରେ ପାନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ, ଯେପରିକି ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଉଛ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ସେଥିରେ ବେଶୀ ଚିନି ହିଁ ଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବନି, ପରିହାର କରିବ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ବାହାରେ ଖେଳିବା, ବାହାରେ ଖେଳାବୁଲା କରିବ, ଚାଲିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଟିକେ ଚଲେଇବ, ବସିକି
ରହିବନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ ବସିକି ଘରେ, ଏପରି କରିବନି ହେଲା। ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା, ଫୋନ୍ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ସମୟ ସୀମିତ କର, ମାନେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ କମ୍ ସମୟ ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଅ ହେଲା। ବାହାର ପରିବେଶରେ ବେଶୀ ସମୟ ବିତେଇବ, ଗଛ ଲତା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବାହାରକୁ ହେଲା, ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇବ, ଗାର୍ଡେନିଂ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ହେଲା। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ନିଦ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଅ ହେଲା। ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟ ଶୋଇବ, ନିହାତି 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅ ହେଲା। ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ କର ଏବଂ ନିଶା ସେବନ କର ନାହିଁ। ଯୋଗ କର ହେଲା। ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ, এই ମେଡିଟେସନ୍ କର ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଯେଉଁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କପାଲଭାତି ଅଛି ସେହିପରି ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡ଼ିକ କର ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡ଼ିକ କର। ଆଉ ନିଶା ସେବନ କର ନାହିଁ ହେଲା, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ମଦ୍ୟପାନ ଏହିପରି ଜିନିଷ କରନି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ହେଲା, ମେଡିଟେସନ୍ କର, ଚିତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଅ। ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ପରିବେଶକୁ ବା ଆମେ ପରିବେଶ କାହାକୁ କହିଥାଉ କି, ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ କହିଥାଉ ହେଲା। ତୁମର ଘର ଦ୍ୱାର ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବ। ଆସ ତୁଳନା କରିବା, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ତୁମେ କେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ କାହିଁକି। ଦେଖ ଏଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା, ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। କୋଉଠି ସଫା ଦିଶୁଛି ଆମକୁ, ଉପରେ ସଫା ଦିଶୁଛି, ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ପୋକ ମାଛି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ହେଲା କଳକାରଖାନାର। ତ ତୁମେ କେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବ, କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ନା ଖ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଥମରେ କରେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେଠି ସଫା ସୁତରା ଅଛି ହେଲା। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, କାରଣ ଏହାର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଆମେ ଉପରେ ଖେଳିବା, କାହିଁକି ନା ଉପରେ ମାନେ ଉପର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଆରେ ସଫା ସୁତରା ଅଛି ଆଉ ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭରିଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଦେଖୁଛ ନା କଳକାରଖାନାରୁ ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଅପରିଷ୍କାର ବି ଅଛି, ପୋକ ମାଛି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ, ଏବଂ ମାଛି ମଶା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ନା, ଏପରି ଏରିଆରେ ଯଦି ରହିବ ଖେଳିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ, ରୋଗ ହେବ। ତ ଏପରି ଜାଗାରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଖେଳିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖିବା ହେଲା। ଆମେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ତୁମେ କ'ଣ ରଖିବ, ସଫା। ଘରର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଖେଲୁଛ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମର ସ୍କୁଲ ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ ତୁମେ କ'ଣ ରଖିବ, ସଫା ସୁତରା ରଖିବ। ତୁମେ କେବେ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଧୂଳି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଧୂଆଁ ଥିବ ହେଲା, ସ୍ପେଶିଆଲି ସହରମାନଙ୍କରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେହିପରି ପରିବେଶରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଦରକାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ମାନେ ସଫା ବାୟୁ ଦରକାର ଏବଂ ସଫା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ।
ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ ଏବଂ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାଶ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନବାହନ ବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି ହେଲା, ଏବଂ କାରଖାନାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଯାହାକି ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଯାନବାହନରୁ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କାରଖାନାରୁ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଏବଂ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ନେବା ହେଲା ଆମ ଶରୀରକୁ, ଆମେ ନାକ ବାଟେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ, ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ନେବା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସରୋଗ ହେବ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ, ବାୟୁର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସହର ବା ଗୋଟିଏ ଏରିଆର ବାୟୁଟା କେତିକି ଭଲ ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ AQI। ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାୟୁର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବା ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ମାପିଥାଉ ହେଲା। ଯେପରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ଅଛି, ଆମର ରାଜଧାନୀ ହେଲା, ସେଇଠି ତାର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା AQIଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ହେଲା। ସେଇଠିକାରେ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ସହର ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଏହି ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ହେବ, ଭଲ ଅନୁଭବ ହେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଶରୀର ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରହୁ, ତଥାପି ଆମେ ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ, କେବଳ ସଫା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଏକଲା ରହିବା ଆଉ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆମକୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବ ହେଲା, ହସିବ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ହେଲା ସଫଳ ହେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଲି ଶରୀରଟା ସଫା ରଖିଲେ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସହିତ ଆମକୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବା ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପରେ ପଢ଼ିବା ବାକିଟା ହେଲା।